అందరికీ నమస్కారం. So next question, very important. Number of times is public. So చాలా సార్లు పబ్లిక్ వచ్చింది. If tan A is equal 3/4, then find other trigonometric ratio of angle A. A కి angle find out చేసుకోవాలి. So is given tan A is equal 3/4 is given. Then find other trigonometric ratios. What are the other trigonometric ratios? Sin theta, cos theta, tan theta is also given, cot theta, cosecant theta, secant theta is find out. Okay. So tan A equal 3/4. Taking diagram in right angle triangle ABC. So angle A. So where is taken angle? A. Acute angle. Angle B is 90 degree. C. Okay. So So what is tan A? Tan A means opposite side by adjacent side. So angle A is taken. So what is opposite? This is the opposite sides. This is the adjacent side. So longest side is called hypotenuse. Hypotenuse. So opposite side is 3. Adjacent side is 4. So what is the remaining side? AC is find out. How to find out? ఏవైనా టూ సైడ్స్ ఇచ్చి ఇంకొక సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థీరం. బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థీరం. ఓకే, బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థీరం. సో హైపోటెన్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే ఏసీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. సో ఏసీ ఇక్కడ సారీ hypotenuse is AC square. Okay, AB square plus BC square. So AB value 4. 4 square plus BC value 3. 4 square value 16 plus 9. How much? 24. So AC square is equal 25. AC equal root 25. AC is equal root 25 value is 5. Root 25 value is 5. So AC value enta chindi ikkada 5. Okay. So find the other trigonometric ratios. Number 1, sin theta. What is the sin theta formula? Opposite side by hypotenuse. Okay. So write down neatly. Opposite side. Full form rayandi. Ikkada hypotenuse kuda full form rayandi. Opposite side how much? 3. Hypotenuse how much? 5. Cos theta is equal adjacent side by hypotenuse. So how much? Adjacent side is 4. Hypotenuse is 5. So tan theta is already find out. Next cot theta is equal reverse. Tan A to reverse adjacent side by opposite side. What is the adjacent side is 4. Opposite side is 3. Next cosecant theta. Cosecant theta is equal same reverse hypotenuse by opposite side. Sin opposite. Okay. Cosecant theta equal hypotenuse. What is the hypotenuse? 5 by opposite side is 3. Next remaining one. So then kinda write secant theta is equal hypotenuse by adjacent side. What is the hypotenuse value is 5 by so adjacent value 4. So find the other trigonometric ratios. So ఇవన్నీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. Okay, in triangle ABC and triangle PQR, if angle A and angle P are acute angles such that sin A is equal sin P, then prove that angle A equal to angle P. ఇక అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చాలి, ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ PQR. ఇక్కడ యాంగిల్ P అండ్ యాంగిల్ R ఆర్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ సచ్ దట్ ఈ కండిషన్ sin A equal to sin P. Sin A equal to sin P. Then prove that angle A is equal to angle P. Okay. So in two triangles, in triangle ABC and triangle PQR తీసుకున్నాం.
యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ పి ఆర్ అక్యూట్ అంటే 90 బిలో ఉండాలి. ఓకే, 2 ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, బట్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ అక్యూట్ అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. యాంగిల్ ఏ ఈజ్ అక్యూట్, ఇక్కడ బి తీసుకున్నాను, ఇక్కడ సి తీసుకున్నాను. ఇంకొకటి యాంగిల్ పిఆర్ అక్యూట్, ఇంకొక ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్? సో యాంగిల్ పి ఈజ్ అక్యూట్, సో రిమైండ్ క్యూఆర్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు కండిషన్ ఇచ్చినాడు, ఇన్ ఆన్సర్ ఇన్ triangle ABC and triangle PQR తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ sin A. sin A వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. sin A ఈజ్ ఈక్వల్, వాట్ ఈస్ ద sin A? ఏకి ఇది ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది హైపోటెన్స్. సో మనకి ఈ రెండే అవసరం. సో BC బై AC, BC బై AC ఆర్ CA, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ cos A ఈజ్ ఈక్వల్, cos A means P కి ఇక్కడ ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జాసెంట్ సైడ్, ఇది హైపోటెన్స్. బట్ cos P means sin P ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. sin P, given sin P. sin P means ఆపోజిట్ సైడ్, సేమ్ RQ or QR divided by PR or RP. సో నేను PR అని రాసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు గివెన్ కండిషన్ లో ఇది 1 to 1 గా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం. గివెన్ కండిషన్ లో sin A is equal sin P. సో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాడు? సో కండిషన్ చూస్తే గివెన్ sin A is equal sin P ఇచ్చినాడు కండిషన్. sin A వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? BC by AC is equal sin P వాల్యూ RQ by PR. ఓకే, సో BC బై AC RQ బై PR. నేను చిన్న కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నా, ఇది కింది పంపిస్తున్నా, దీన్ని పైకి పంపిస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ అంతే. BC బై RQ ఈజ్ ఈక్వల్, సో AC పైకి పంపిస్తున్నా, AC బై PR. జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద వాల్యూ అంతే. ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా, AC ఇక్కడికి వెళ్తుంది, RQ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ నేను నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేను కేగా తీసుకుంటున్నాను. ఈ వాల్యూ మొత్తం కేగా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో BC బై RQ ఈజ్ ఈక్వల్ AC బై PR ఈక్వల్ K. సో ఈక్వల్ టు K అన్నాడు కాబట్టి ఈ వాల్యూ Kకి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూ కూడా Kకి ఈక్వల్ అవుతుంది. BC by RQ equal K, BC is equal K RQ ఒక కండిషన్. ఇంకొకటి AC equal to K into PR ఇంకో కండిషన్. సో 2 కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడైనా BC కనిపించినా AC కనిపించినా ఓకే. మనం అన్ని సైడ్స్ యూజ్ చేసినాం, బట్ ఒక సైడ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ అడ్జాసెంట్ సైడ్ ని యూజ్ చేయాలా, ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ అడ్జాసెంట్ సైడ్ ని యూజ్ చేయాలి. సో బై యూజింగ్ బై పైథాగరస్ థీరం, బై పైథాగోరస్ థీరం. సో AB బై యూజ్ చేయండి, AB బై PQ is equal. ఓకే, ఇక్కడ AB అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే BA అని రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ QP అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే PQ అని రాసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ BC వాల్యూ కావాలి. ఇక్కడ AC తెలుసు, దీన్ని యూజ్ చేసినాం, దీన్ని యూజ్ చేసినాం. BC కావాలంటే అంటే ఈ సైడ్ ఉందనుకోండి, ఈ సైడ్ లేదన్నప్పుడు ఏమి చేయాలా, బై పైథాగరస్ థీరం. హైపోటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే AC స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్, సో BC స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్, BC స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్. మనకు కావాల్సింది BC స్క్వేర్ కనుక ఏమవుతుంది, AC స్క్వేర్ మైనస్ AB స్క్వేర్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ఓకే మనకు కావాల్సింది నాట్ AB. సో మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ AB వాల్యూ, సారీ ఇక్కడ అడ్జాసెంట్ సైడ్ x అనుకో, AB వాల్యూ కావాలి కనుక AB స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్గా రాస్తాం. AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్గా రాస్తాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే బై పైథాగరస్ థీరం హైపోటెన్స్ స్క్వేర్ అంటే
PR square is equal, so QR square plus ఆర్డర్ రాస్తే PR square. మనకు కావాల్సింది ఏంది అడ్జాసెంట్ సైడ్ అంటే PR square కావాలా. సో PQ square కావాలా. ఇది PQ. హైపోటెన్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్, ఈ సైడ్ తెలుసు ఈ సైడ్ కూడా తెలుసు అనుకో, రిమైనింగ్ సైడ్ అడ్జాసెంట్ సైడ్ ని యూజ్ చేయలేదు కనుక అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే PQ స్క్వేర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఇస్ ఈక్వల్, సో PR స్క్వేర్ మైనస్ QR స్క్వేర్, ఓకే, ప్లస్ QR యువతలకు వస్తే మైనస్ QR. సో డయాగ్రామ్ నుంచి రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, AB ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా PQ స్క్వేర్ అవతలకెళ్తే రూట్ అవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ PR స్క్వేర్ మైనస్ QR స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ 2 స్టెప్స్ ను, ఓకే. సో రైట్ డౌన్ నీట్లీ ఇన్ డయాగ్రామ్. సో డయాగ్రామ్ కింద ఇవి రాసుకోండి నీట్గా, నేను రఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి నీట్గా రాసుకోండి. ఓకే, రఫ్ ద డయాగ్రామ్, ఓకే. సో మళ్ళీ ఒకసారి AC స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ హైపోటెన్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ BC స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్. మనకు తెలియదు ఏంది ఇక్కడ AB అనే అడ్జాసెంట్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్, ఎందుకంటే AB బై BQ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, BC బై RQ యూజ్ చేసినాము, ఇక్కడ AC బై PR యూజ్ చేసినాం. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంది AB ఒకటి రాలేదు, అదేవిధంగా PQ రాలేదు. సో PR యూజ్ చేసినా RQ యూజ్ చేసినాం, PQ రాలేదు అంటే ABకి కరెస్పాండింగ్ సైడ్ PQ అవుతుందని మీనింగ్. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన AB ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్. ఎలా వచ్చింది, హైపోటెన్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ BC స్క్వేర్ ప్లస్ AB స్క్వేర్. మనకు కావాల్సింది AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ అవతలకి వస్తే మైనస్ BC స్క్వేర్, స్క్వేర్ అవతలకి వెళ్తే రూట్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. హైపోటెన్స్ ఏంది ఇక్కడ PR స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ QR స్క్వేర్ ప్లస్ PQ స్క్వేర్. PQ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి రాసుకున్నా, ప్లస్ QR స్క్వేర్ అవతలకి వస్తే మైనస్ QR స్క్వేర్. PR స్క్వేర్ మైనస్ QR స్క్వేర్, స్క్వేర్ అవతలకి వెళ్తే రూట్ అవుతుంది. సో రఫ్ చేస్తున్నాను. సో AB బై PQ ఇస్ ఈక్వల్, ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు AB బై PQ. సో డయాగ్రామ్ లో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే AB బై PQ ఏమొచ్చింది, AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్ వచ్చింది, అది డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ PQ స్క్వేర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ PQ స్క్వేర్. సో PR స్క్వేర్ మైనస్ RQ మేబీ, okay, look at the point. Okay, root of AC square minus BC, all are 2 triangles lo find out chesna. So AC square minus BC square root వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా రిమైనింగ్ సైడ్ PR square minus QR square or RQ square ని సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ AC వాల్యూ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాం, అంటే K ఇంటూ PR రాసుకోవచ్చు. AC స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది, AC స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది K స్క్వేర్ PR స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఏమొస్తుంది K స్క్వేర్ PR స్క్వేర్ ని యూజ్ చేస్తాం, మైనస్ BC అంటే కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేసినాం, BC స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ K స్క్వేర్ RQ స్క్వేర్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఏమి యూజ్ చేస్తాం, K స్క్వేర్ RQ స్క్వేర్ అని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ రూట్ ఆఫ్ డివైడెడ్ బై కింద యాస్టీస్ రాసేయండి PR స్క్వేర్ మైనస్ RQ స్క్వేర్. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో కామన్ ఏముంది, ఇక్కడ K స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ K స్క్వేర్ ఉంది. సో K స్క్వేర్ ను కామన్ తీస్తే PR స్క్వేర్ మైనస్ RQ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై PR స్క్వేర్ మైనస్ RQ స్క్వేర్. ఎందుకు రాసినాం, రెండు కూడా రూట్ ఉంది అందుకే ఒకే రూట్ లో రాసేస్తాం, అప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సల్. సో రూట్ K స్క్వేర్ అంటే 2 కు రూట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ K మిగులుతుంది. అంటే AB బై PQ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కూడా మనకు K వచ్చింది. సో ఇక్కడ 2 కు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కండిషన్ లో BC బై RQ AC బై PR K ఇక్కడ కూడా K వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 కండిషన్ నుంచి, ఫ్రమ్ 1 and 2, సో దీని కింద రాయండి ఫ్రమ్ 1 and 2 కండిషన్స్, 2 కండిషన్ నుంచి BC బై RQ ఇజ్ ఈక్వల్ AC బై PR ఇజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ కూడా K వచ్చింది, ఏమొచ్చింది AB బై PQ, AB బై PQ. ఓకే, ఇక కండిషన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే AB కరెస్పాండింగ్ సైడ్ PQ అని అర్థం, అదేవిధంగా BC కరెస్పాండింగ్ సైడ్ QR అని మీనింగ్, AC corresponding side PR and equal. So in 2 triangles corresponding sides are
proportion, then two triangles are similar. So triangle ABC is similar to triangle PQR. ఈ కండిషన్ ఉంది. సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కండిషన్ లో చదువుకోవచ్చు. ఓకే, 8th చాప్టర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్, హౌ టు కాంగ్రుయెంట్? ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్, if two triangles are proportion, then two triangles are congruent and రాస్తాం. ఓకే, similar. ఓకే, write down. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ రేషియో. సో దెన్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్. సో టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయితే దెన్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. సో క్వశ్చన్ లో ఇంప్రూవ్ చేయన్నాడు, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ పి. ఆటోమేటిక్ గా కరెస్పాండింగ్ angles are equal. So write down. So this is the last. Okay, very very important. Example 3. Consider a triangle PQR, right angle at R, in which PQ is equal 29 units, QR equal 21 units, and angle PQR is equal theta. Then find the value of cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta. So write down the question. Okay, next question. In triangle PQR is right angle triangle. Angle R is equal 90. So ఇక్కడ R వద్ద 90 చేస్తుంది. రిమైనింగ్ మన ఇష్టం ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ P తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ Q తీసుకోవచ్చు. ఓకే, PQ. సో రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 డిగ్రీ ఎక్కడ చేస్తుందో అక్కడ రైట్ యాంగిల్ అట్ ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆర్ మీనింగ్ 90 డిగ్రీ. రెండో కండిషన్, PQ వాల్యూ 29 యూనిట్స్ ఇచ్చినాడు. PQ వాల్యూ 29 యూనిట్స్. QR is equal 21 యూనిట్స్. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ యాంగిల్ PQR? సో ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలా, యాంగిల్ PQR థీటా అంటే మిడిల్లో ఏది ఉందో అక్కడ థీటా యాంగిల్ చేస్తుందని మీనింగ్. సో మిడిల్లో Q ఉంది అంటే Q వద్ద 90 డిగ్రీ చేస్తుంది. So find the first value. So cos square theta plus sin square theta value find out చేయాలి. సో ఇక్కడ cos theta sin theta వాల్యూ ఇవ్వలేదు, కానీ టూ సైడ్స్ ఇచ్చాడు. రిమైనింగ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ cos theta అంటే ఏంది? అడ్జాసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి, నో ప్రాబ్లం. బట్ sin theta అంటే opposite side by hypotenuse. So opposite side is not given. You have to find out. Okay, write down the 3 steps. Work చేస్తున్నాను, write down. Okay, so in triangle PQR లో then యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ పైథాగరస్ థీరం. సో రిమైనింగ్ సైడ్ ఏదైతే తెల్లో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలా, పైథాగరస్ థీరం. ఓకే, బై యూజింగ్ Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So a side ledo. So Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal. And then PQ square is equal PR square plus QR square. Hypotenuse square is equal side square plus side square. And PR square plus RQ square and రాసుకోవచ్చు అంటే QR square and రాసుకోవచ్చు. మనకు PR రావాలా, PR రావాలంటే ప్లస్ క్యూఆర్ స్క్వేర్ ఉదలకు వస్తుంది అంతే. PQ స్క్వేర్ మైనస్ QR స్క్వేర్. ఓకే, ప్లస్ QP అంటే ప్లస్ QR స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ లో అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది, సింబల్ మారుతుంది. PQ వాల్యూ 29 స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ 21 స్క్వేర్. సో ఆల్వేస్ ముందు బిగ్ నెంబర్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాంగెస్ట్ సైడే ముందు రావాలి, తర్వాత నెగటివ్ రిమైనింగ్ సైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 29 స్క్వేర్? Okay, what is the value of 29 square? 29 into 29 multiplication చేస్తే 841 minus 21 square. 21 into 21 multiplication చేస్తే 441. So వీటిని subtraction చేస్తే so 0 0 0 400. So what is the value? PR square is equal 400. PR is equal root 400. So root 400 ఇక్కడ 4 into 100 రాసుకోవచ్చు. root 4 perfect square is 2. root 100 value 10. 2 into 10 20. So ఇలా రాసుకోవచ్చు. So PR equal how many units? 20 units. So what is the find out? ఇక్కడ 20 units వచ్చింది, ఇది 20 units. ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. ఫస్ట్
sin theta is equal opposite side by hypotenuse find out చేస్తున్నా. opposite side ఎంత వచ్చింది 20 divided by 29. next cos theta is equal adjacent side by hypotenuse. adjacent value 21 divided by 29. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇలా sin theta cos theta వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ cos square theta plus sin square theta. cos square value 21 by 29 whole square plus sin square value so 20 by 29 whole square. so 21 square అంటే ఆల్రెడీ చేసినాం 441, 29 స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా చేసినాం 841 ప్లస్ 20 స్క్వేర్ అంటే 400 డివైడెడ్ బై 841 ఇక్కడ కూడా రెండు చేసినాం. బట్ రెండింటికి ఎల్సిఎం సేమ్ 841 డైరెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకు డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ యాడ్ 441 ప్లస్ 400 హౌ మచ్. సో అడిషన్ చేస్తే 841 బై 841 సో క్యాన్సల్ అవుతాయి. సో 1 జా సో 1 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఎంత ఇక్కడ 1. సో cos square theta plus sin square theta ఆల్వేస్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి వస్తాయి. ఆల్వేస్ 1 cos square theta plus sin square theta is equal always 1. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా పాజిటివ్ వస్తే స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఆల్వేస్ 1 ఆన్సర్. ఓకే రైట్ డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం జస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మైనస్ వచ్చిందంటే cos square theta minus sin square theta 21 by 29 whole square minus 20 by 29 whole square. 21 square అంటే 441, 29 square అంటే 841 minus 20 square అంటే 400, 29 square అంటే 841. సో డైరెక్ట్ డినామినేటర్ సేమ్ కనుక డైరెక్ట్ ఎల్సిఎం 841, 441 minus 400. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 41 by 841. ఓకే రైట్ డౌన్. రైట్ డౌన్. సో exercise 11.1. so in first question, in right angle triangle ABC 8 cm, 15 cm, 17 cm are the length of AB, BC, and CA respectively. Then find out sin A, cos A, tan A. Okay, write down the first question. So exercise of first question. Okay, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకోండి. In right angle triangle ABC 8 cm, 15 cm, 17 cm are the length of, ఇక్కడ 8 అనేది లెంత్స్ ఆఫ్ ఏబి యొక్క లెంత్ ఇక్కడ 8 అండ్ నెక్స్ట్ బీసీ లెంత్ 15 సెంటీమీటర్ అండ్ రిమైనింగ్ లెంత్ 17 సెంటీమీటర్ ఇస్ గివెన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. సో లాంగెస్ట్ సైడ్ ఆల్వేస్ హైపోటెన్స్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది, ఏబి 8 సెంటీమీటర్, బీసీ 15 సెంటీమీటర్. So find the sin A, cos A, tan A. So all values is given. So don't use the Pythagoras theorem. ఇక్కడ Pythagoras theorem అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 3 sides ఇవ్వబడినాయి. సో మనం ముందు యాంగిల్ను చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. సో దీనికి ఇది ఏమవుతుందో ఆపోజిట్, ఇది లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హైపోటెన్స్. సో ఇక్కడ ఇదేం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, థీటా అనే యాంగిల్ తీసుకుంటాం. ఫైన్ ద సైన్ ఏ అన్నాడు. ఫైన్ ద సైన్ ఏ. క్వశ్చన్లో చూస్తే ఫైన్ సైన్ ఏ అంటే ఏని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ అంటే ఏ యాంగిల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ థీటా అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జాసెంట్ సైడ్. సో ఫార్ములా సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్, సో పక్కనే రాయబడింది. సైన్ వేరు ఏ వేరు కాదు, సైన్ ఏ అంతే, పక్కనే రాయాలి. సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్స్. ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ 15 అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, ఏకు ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, అంటే 15 డివైడెడ్ బై హైపోటెన్స్ 17. నెక్స్ట్ cos A is equal adjacent side by hypotenuse. What is the adjacent side is 8 divided by hypotenuse 17. Tan A is equal opposite side by adjacent side. What is the opposite side is 15, adjacent side is 8. So 15 by 8. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ sin A, ఇక్కడ యాంగిల్ రాదు. ఓకే, వై? బికాస్
ఇక్కడ సైన్ అనేది ఏ వద్ద యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే అటు ఏ వద్ద యాంగిల్ తీసుకుంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది అడ్జాసెంట్ సైడ్, ఇది హైపోటెన్స్. సో ఫైండ్ దిస్ వాల్యూస్. ఓకే, రైట్ down. So write down the second question. The sides of a right angle triangle PQR or PQ is equal 7 cm, QR is equal 25 cm and angle P is equal 90 degree. So respectively, then find tan Q minus tan R. Write down the question. Okay, next question. The sides of right angle triangle PQR. So PQR అనుకుంటున్నాం. PQ is equal 7 cm. But Q ఇక్కడ తీసుకోవాలని doubt. Okay, next line. QR is equal 25 cm. So longest side is QR అని మనకు తెలుసు. So ఇది QR గా తీసుకుంటాం. ఇది ఏమవుతుంది 25 cm. So longest side is called hypotenuse. So angle P ఇక్కడనే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే 90 degrees చేస్తుంది. ఓకే, సో రెస్పెక్టివ్లీ ఫైండ్ tan Q minus tan R. ఇక్కడ tan Q minus tan R. ఇక్కడ రెండు యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు. Q యాంగిల్ వేరు, ఇక్కడ R యాంగిల్ వేరు, అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. సో రెండింటికి వేరు వేరు వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 25 సెంటీమీటర్, ఇంకోటి PQ is equal 7 cm ఇచ్చాడు. సో రిమైనింగ్ సైడ్ ఇవ్వలేదు. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థీరం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ PQR is a right angle. Wait. So triangle PQR is a right triangle at P is equal 90. So remaining side find out how? By using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So what is the find of Pythagoras theorem? Square of hypotenuse. QR or RQ square is equal. So RP square అంటే side square plus PQ square. మనకు కావాల్సింది PR కావాలి. సో ఇది కావాలి అంటే RP కావాలి. అంటే RP square is equal RQ square. సో ఇక్కడికి వస్తే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ PQ square. సో RQ వాల్యూ 25, ఆల్వేస్ బిగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పాను, మైనస్ 7 స్క్వేర్. సో 625 మైనస్ 49. సో 625లో 49 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే సో 7 5. సో 576. RP square is equal. RP is equal root of 576. Root 570 value తెలియాలి. Root 570 value 24. So 24 centimeter. So all values is given. So 24 centimeter. Okay, write down. So first question find out చేద్దాం. Write down. So ఇక్కడనే find out చేద్దాం. First tan Q find out చేయాలి. Tan Q is equal. So తెలుసు opposite side by adjacent side. బట్ ఇక్కడ Q చేస్తున్నాం కాబట్టి Q వద్ద యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ ఓకే, tan Q అంటే ఇక్కడ Q వద్ద యాంగిల్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ Q వద్ద యాంగిల్ థీటా తీసుకున్నాం. ఇదేమవుతుంది? ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత అవుతుంది? 24 అవుతుంది. అడ్జాసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? 7. సో tan Q ఈజ్ ఈక్వల్ 24/7 అవుతుంది tan Q వాల్యూ. నెక్స్ట్ tan R వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీని కింద ఇది రాసుకోండి, tan Q ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో డయాగ్రామ్ ని నీట్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ tan R. ఇక్కడ యాంగిల్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు యాంగిల్ మారిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక డయాగ్రామ్, మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. సో మారిపోతుంటాయి. ఇది R కనుక ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జాసెంట్ సైడ్. డ్రా ద అనదర్ డయాగ్రామ్. సో R కి ఇది ఆపోజిట్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జాసెంట్ సైడ్ ఏ ఫార్ములా. బట్ ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ 7, అడ్జాసెంట్ వాల్యూ 24. సో క్వశ్చన్లో tan Q minus tan R ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో tan Q 24/7 వచ్చింది, బట్ tan R వాల్యూ 7/24 వచ్చింది. సో రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఓకే, రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 7 × 24 LCM. సో 24 × 7. 7 4 28, 7 2 14, 168.
168 cross multiplication 24 square minus 7 square 24 square and 576 minus 49 so subtracted. Okay, write down. Okay, subtract just 527 divided by 168. Okay, write down. Okay, thank you.